नमस्कार, मी संजय ठाकरे, गणित शिक्षक, जनता विद्यालय धाबा, कोंडाया महाराज, तालुका गोंडपिंपरी, जिल्हा चंद्रपूर. Mathematics first chapter is linear equations in two variables. Problem set 1, question number 7, solve the following word problems. First problem is a two-digit number and the number with digits interchange add up to 143. In the given number, the digit in units place is 3 more than the digit in the tens place. Find the original number. Now this activity is given in your textbook. Now to complete that, I am solving this problem. Now let the digit in unit place be x and the digit in tens place be y. Then the original number will be 10 into tens place means 10y plus unit place x means 10y plus x. Now by first condition, 10y plus x plus 10x plus y दोन्ही नंबर ॲड केल्या तर विच इज इक्वल टू 143 येते. त्यानंतर हे इक्वेशन आपण सॉल्व करायचं आहे. दिस x प्लस 10x मीन्स 11x प्लस 10y plus y means 11y which is equal to 143. Now divide by 11, then we get 11 we get cancelled, then x plus 11 get cancelled means y is equal to 11 ने divide केलं तर 13 मिळते. x plus y is equal to 13. This is the equation 1. Now by second condition, y is equal to y plus 3, कारण या ठिकाणी मोर दॅन 3 सांगितलं आहे म्हणून x is equal to y plus 3. y ला इकडे घेतलं आपण, x minus y is equal to 3. This is the second equation. Now compare 1 and 2, then we get here plus y, here minus y, add केलं तर y eliminate होते and hence x plus y is equal to 13 plus x minus y is equal to 3. Then x plus x means 2x, y minus y get cancelled, then which is equal to 13 plus 3 means 16 and hence is x is equal to 16. या 2 ने divide करा, 2 1 जा 2 आणि या ठिकाणी 2 8 जा 16 and hence x is equal to 8. Now put this value in equation 1, then you will get 8 plus y is equal to 13 means y is equal to this 13. 8 ला राईट साईडला घेऊन गेलं तर मायनस 8 होईल. 13 minus 8 means 5. y ची व्हॅल्यू 5, x ची व्हॅल्यू 8. आता ओरिजिनल नंबर आपल्याला पाहिजे. द ओरिजिनल नंबर विच इज 10y plus x. 10 into y means 5 plus x means 8. 10 is to 10 5 is at 50 plus 8 means 58 and hence the original number is equal to 58. Then second example आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. सेकंड एक्झाम्पल इज कांताबाई बाट 1.5 kg tea and 5 kg sugar from a shop. She paid ₹50 as return fare for rickshaw. Total expense was ₹700. Then she realized that by ordering online the goods can be bought with free home delivery at the same price. So next month she placed the order online for 2 kg tea and 7 kg sugar. She paid ₹880 for that. Find rate of sugar and tea per kg. Now for this answer, now here find the rate of sugar and tea per kg. This we have to find out and hence let the rate of tea and sugar per kg be x and y rupees respectively. Means the rate of tea is x rupees and rate of sugar y rupees per kg. Now according to the first condition, या ठिकाणी जी फर्स्ट कंडिशन आहे त्या फर्स्ट कंडिशननुसार आपल्याला या ठिकाणी लिहायचं आहे. या ठिकाणी 1.5 kg मीन्स 1.5 kg आपल्याला म्हणता येईल. 1.5 kg इंटू x प्लस
5 kg sugar is rupees y, means 5y, and rickshaw fare is 50, which is equal to here 700. Now on solving we get 1.5x plus 5y is equal to 700. हे 50 आहे, इथं मायनस करतो आहे मी, मायनस 50. ऑन सॉल्विंग वी गेट 1.5x प्लस 5y इज इक्वल टू 650. या ठिकाणी 650 आलं, याला इक्वेशन आपण नंबर 1 देऊ. नाउ according to second condition, आता सेकंड कंडिशनमध्ये बघा, टोटल या ठिकाणी जो ऑनलाईन गुड्स बोलवलं होतं तर त्यामध्ये 2 kg टी मीन्स 2x रुपीज प्लस 7 kg शुगर मीन्स 7y रुपीज. या ठिकाणी रिक्षाचा एक्सपेन्स नाही आहे, बट सी पेड 880 रुपीज. याला इक्वेशन नंबर आपण 2 देणार. आता इक्वेशन 1 and 2 मध्ये जर पाहिलं तर इथं एलिमिनेट करायचं आहे आपल्याला. या ठिकाणी वायला मी एलिमिनेट करतो, या 7नी याला मल्टिप्लाय जर केलं, 7नी मल्टिप्लाय, आणि या 5नी आपल्याला इक्वेशन 2ला मल्टिप्लाय केलं तर या ठिकाणी सेम आपल्याला कोएफिशिएंट मिळते आणि सबस्ट्रॅक्ट करता येते. नाव इक्वेशन 1 into 7 then minus इक्वेशन 2 into 5 जर केलं तर आपल्याला काय मिळते बघा. 7नी मल्टिप्लाय केलं तर 15 7 105, आणि या ठिकाणी पॉईंट द्यायचा आहे. हा पॉईंट इथे होईल 10.5x प्लस 7 5 35 मी 35y विच इज इक्वल टू 700, 7 5 35, 3 कॅरी 3, 7 42 न 3 45. ठीक आहे. त्यानंतर 5नी मल्टिप्लाय केलं सेकंड इक्वेशनला, 5 2 जा हियर 10x, 5 7 जा 35y विच इज इक्वल टू 5नी मल्टिप्लाय केलं तर 0 5 48, या ठिकाणी 4 5 48 न 4 44, या ठिकाणी 44. त्यानंतर इथे आपण मायनस जर केलं तर हे मायनस होईल, हे मायनस होईल आणि हे मायनस होईल. 10.5x minus 10 means here 0.5x. या ठिकाणी प्लस 35 मायनस 35y गेट कॅन्सल अँड विच इज इक्वल टू, इथून मायनस केलं तर ही मोठी व्हॅल्यू आहे म्हणून प्लस आन्सर येईल. इथे 0 0, 5 minus 4 means 1, इथं 0, इथे 5 राहील आणि 5 minus 4 means 1 राहील आणि इथे 0 राहील. and hence x is equal to 150 upon 0.5. याला मी 10नी मल्टिप्लाय करतो, यालाही 10नी मल्टिप्लाय करतो, मीन्स या ठिकाणी 1500 अपॉन याला 10नी मल्टिप्लाय केलं तर 5 होते. 5नी डिवाइड करतो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 0 0. अँड हेन्स हिअर व्हॅल्यू ऑफ x, याला सॉल्व केल्यानंतर व्हॅल्यू ऑफ x इज इक्वल टू हिअर 300. या ठिकाणी अशा प्रकारे व्हॅल्यू x ची व्हॅल्यू 300. नाउ पुट दिस व्हॅल्यू, पुट इन इक्वेशन, जी इक्वेशन इजी वाटते तिथे ठेवायचं आहे. जसं या ठिकाणी x ची व्हॅल्यू मी 2 मध्ये पुटअप करतो. इक्वेशन सेकंड जे आहे 2x, 2 into x, x means 300 plus 7y is equal to 880, and hence 7y
इज इक्वल टू धिस 880. त्यानंतर हे व्हॅल्यू इकडे नेतो मी, मायनस करतो. 300 इंटू 2 मीन्स 600. अँड हेन्स 7y इज इक्वल टू, मायनस जर केलं तर 280. याला सॉल्व केलं तर y इज इक्वल टू 280 अपॉन इंटू 7 आहे, इथे डिवाइड होईल. 7 1 जा 7, 7 4 जा 280. अँड हेन्स हिअर y इज इक्वल टू 40. या ठिकाणी y ची व्हॅल्यू जी आहे ती 40 आली आहे आणि x ची व्हॅल्यू 300 आली आहे. आणि म्हणून आपण या ठिकाणी आन्सर लिहू शकतो. हेन्स द rate of t is equal to x. X means here 300 rupees. 300 per kg, and the rate of sugar is equal to rupees, here y means rupees 40 per kilogram means kg, like this. Now example 3. Third example which is given in your textbook. Now we have to solve this. ते एक्झाम्पल दिलेलं आहे, ते तिथे पण ॲक्टिव्हिटी आहे, ती कंप्लीट करायची आहे. मग त्यामध्ये हिअर सपोज दॅट अनुष्का हॅड X notes of rupees 100 and Y notes of rupees 50. Now according to first condition, 100x, X नोटची व्हॅल्यू 100x, जे Y नोट्स आहे 50 रुपीजच्या ते 50y, पण या दोन्ही याची जे टोटल आहे, टोटल इज गिवन 2500. नाउ डिवायडेड बाय 50, देन वी गेट 2x plus y is equal to 50. Now according to second condition, 50x plus 100y, कारण नोट्स इंटरचेंज केलेले आहे आणि म्हणून 50x plus 100y is equal to 2500 minus 500. Now on solving 50x plus 100y is equal to 2000. Now divide by 50. याला 50 ने जर डिवाइड केलं तर वी गेट x plus 2y is equal to 40. याला नंबर मी देतो 2. Now इक्वेशन 1 and 2 जर आपण या ठिकाणी कंपेअर केलं तर इथे 2x आहे, इथे x आहे. इथे जर आपण 2 ने मल्टिप्लाय केलं आणि मायनस केलं तर आपल्याला x इलिमिनेट करता येते. मीन्स इक्वेशन 1 मायनस इक्वेशन 2 into 2. Then we get equation 1 means 2x plus y is equal to 50, and equation this 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर 2x plus 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर 2 2 जा 4y, 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर इथे 80. त्यानंतर सबस्ट्रॅक्ट करायचं आहे, मीन्स मायनस 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 2 minus 2x means 0. Then y minus 4y means minus 3y is equal to, या ठिकाणी मोठी व्हॅल्यू मायनस आहे, मीन्स मायनस 80 मधून 50 गेलं तर 30 राहते. मायनस मायनस कॅन्सल. अँड हेन्स y इज इक्वल टू 30 इंटू 3 आहे तर इथं डिवाइड 3 होईल. 3 1 जा 3, 3 3 जा 10. अँड हेन्स y इज इक्वल टू 10. y ची व्हॅल्यू नाव 10. नाव y इज इक्वल टू 10 पुट इन इझीवाले इक्वेशन 2 आहे. इन इक्वेशन 2 मध्ये जर पुटअप केलं तर आपल्याला मिळेल x प्लस 2y, 2 इंटू y मीन्स 10 विच इज इक्वल टू 40. याला सॉल्व करायचं आहे. अँड हेन्स x इज इक्वल टू दिस 40 आणि 2 10 जा 20 होते, ते पलीकडे घेऊन गेलं तर मायनस 20 होते.
आणि म्हणून याला सॉल्व केलं तर x इज इक्वल टू 40 मायनस 20 मीन्स 20. या ठिकाणी x ची व्हॅल्यू 20, y ची व्हॅल्यू आपल्याला या ठिकाणी 10 मिळाली आहे. अशा प्रकारे आपल्याला लिहिता येईल. तर स्टार्टिंगला जे आपण घेतलं किंवा विचारलं त्यानुसार अँड हेन्स Anushka had X notes means 20 notes of rupees 100 and Y notes, Y means here 10 notes, 10 notes of rupees 50. 50च्या 10 नोट्स आणि 100च्या 20 नोट्स अनुष्काकडे होत्या. फोर्थ एक्झाम्पल इज सम ऑफ द प्रेझेंट एजेस ऑफ मनीष अँड सविता इज 31. मनीष age 3 years ago was 4 times age of Savita. Find their present ages. Present ages आपल्याला फाइंड करायचे आहे. नाउ द प्रेझेंट एज ऑफ मनीष बी x years and the present age of Savita be y years. पण या ठिकाणी sum of the both ages is 31 means according to first condition, फर्स्ट कंडिशन जी दिली दोघांची सम सांगितली आहे इथे x प्लस y इज इक्वल टू 31. याला द्या इक्वेशन नंबर 1. त्याच्यानंतर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडिशन. आता सेकंड कंडिशन जी दिली आहे त्यामध्ये बघा मनीष एज 3 years ago. आता प्रेझेंट एज मनीषचं x आहे. 3 years ago मीन्स x मायनस 3 वाज 4 टाइम्स एज ऑफ सविता. सविताचं प्रेझेंट एज y आहे. 3 years ago 3y होईल पण 4 टाइम्स सांगितलं आहे सविताच्या. आणि म्हणून आपल्याला या ठिकाणी त्यांचं जे एज घ्यायचं आहे तर ते एज आपल्याला दाखवायचं आहे. इक्वेशन तयार करायचं आहे. x मायनस 3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स मीन्स x मायनस 3 याचं मनीषचं एज. त्यानंतर ते आहे 4 टाइम्स एज ऑफ y मायनस 3. याला सॉल्व करून घ्यायचं आहे. x मायनस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू y मीन्स 4y मायनस 4 3 जा 12. हे इक्वेशन मिळालं. x नंतर आपल्याला y पाहिजे. इक्वल साईनच्या राईट साईडला आहे आणि त्याला इकडे आणलं तर मायनस 4y होईल विच इज इक्वल टू मायनस 12. मायनस 3 पलीकडे घेऊन गेलं तर प्लस 3 होईल. अँड हेन्स x मायनस या ठिकाणी 4y इज इक्वल टू मायनस 12 प्लस 3 मीन्स मायनस 9 होईल. याला इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 मध्ये बघा आणि 2 मध्ये बघा. इथेही x आहे इथेही x आहे. जर मायनस केलं तर आपल्याला x एलिमिनेट होईल मीन्स इक्वेशन 1 मायनस इक्वेशन 2 गिव्स हिअर x प्लस y इज इक्वल टू 31. सेकंड इक्वेशन इज x मायनस 4y इज इक्वल टू मायनस 9. सबस्ट्रॅक्ट करायचं आहे म्हणजे मायनस होईल. हे मायनसचं प्लस होईल मायनसचं प्लस होईल. x मायनस x गेट कॅन्सल. 4y प्लस 1y मीन्स 5y विच इज इक्वल टू 31 प्लस 9 मीन्स हिअर 40. अँड हेन्स y इज इक्वल टू 40 इंटू 5 करून आहे इकडे आणलं तर डिवाइड होईल आणि 5 1 जा 5 5 8 जा 40 अँड हेन्स y इज इक्वल टू 8. अशा प्रकारे y ची व्हॅल्यू आपण फाइंड करू शकलो. नाउ पुट दिस व्हॅल्यू पुट इन
इक्वेशन जे इक्वेशन इझी वाटते त्यामध्ये ठेवायचं, जसं इक्वेशन मी 1 घेतो. इक्वेशन 1 या ठिकाणी x प्लस y मीन्स 8 इज इक्वल टू 31 अँड हेन्स x इज इक्वल टू 31 प्लस 8 आहे तिकडे घेऊन गेलं तर -8 होईल अँड हेन्स व्हॅल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 31 minus 8 मीन्स 23. या ठिकाणी एक्सची पण व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली आणि वायची पण व्हॅल्यू मिळाली. तेच आपले प्रेझेंट एजेस आहे आणि म्हणून आपण लास्टमध्ये आन्सर लिहू शकतो अँड हेन्स प्रेझेंट एज ऑफ मनीष is equal to x means 23 years and present age of Savita is equal to y means 8 years. अशा प्रकारे आपण हे आन्सर याचं. नंबर 5 इज इन ए फॅक्टरी द रेशो ऑफ सॅलरी ऑफ स्किल्ड अँड अनस्किल्ड वर्कर्स इज 5:3. टोटल सॅलरी ऑफ 1 day ऑफ बोथ ऑफ देम इज ₹720. नाउ फाइंड डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड अँड अनस्किल्ड वर्कर्स. जे स्किल्ड वर्कर्स आहे आणि अनस्किल्ड वर्कर्स आहे त्याचे डेली वेजेस काय ते आपल्याला फाइंड करायचं आहे. अँड हेन्स लेट द डेली वेज ऑफ द स्किल्ड वर्कर बी ₹X and the daily wage of unskilled worker be ₹Y. Now according to first condition, या ठिकाणी फर्स्ट कंडिशनमध्ये आपल्याला पाहायचं आहे की या ठिकाणी रेशो इज गिवन 5/3. या दोन्ही याचा जो रेशो आहे, मग या दोन्ही वेजेसचा रेशो घेतला x:y इज इक्वल टू 5:3. याला क्रॉस प्रॉडक्ट घ्या. x into 3 means 3x, then minus 5 into y means 5y is equal to 0. This is equation 1. Now according to second condition या ठिकाणी सांगितली की x plus y is equal to 7. म्हणजे एकाच दिवशी दोन्ही याच्या वर्करची व्हॅल्यू या ठिकाणी ॲड केली. x plus y is equal to 720. आता इक्वेशन 1 आणि 2 जे आपल्याला मिळालं आहे ते तुम्ही ऑब्झर्व जर केलं या ठिकाणी तर इथं 3x आहे, इथे x आहे, इथे -5y आहे, इथे फक्त y आहे. याला जर 5ने मल्टिप्लाय केलं तर 5y आपल्याला मिळेल. y एलिमिनेट करता येते दोन्ही ॲड करून आणि याला 5ने मल्टिप्लाय करून. आणि म्हणून या ठिकाणी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 into 5. इक्वेशन 1 लिहून घेतलं आहे मी 3x minus 5y इज इक्वल टू 0. इक्वेशन 2ला 5ने मल्टिप्लाय केलं. 5 into x means 5x. देन 5 into 1 means plus 5y इज इक्वल टू याला 5ने मल्टिप्लाय केलं तर 0, 10, कॅरी 1, 36. याला ॲड केलं आहे. 5 plus 3x means 8x minus 5y plus 5y get cancelled which is equal to 0 ॲड केला तर हेच व्हॅल्यू मिळते 3600 and hence x is equal to 3600 upon 8 and hence x is equal to x ने डिवाइड करा 8 32 राहिले 44 8 45 0. एक्सची व्हॅल्यू या ठिकाणी 450 मिळते. नाव पुट दिस व्हॅल्यू पुट इन इक्वेशन जी इझी आहे तिथे ठेवायचं आहे आपल्याला. मी इक्वेशन 2 मध्ये याला ठेवून देतो. इक्वेशन 2 इज x मीन्स 450 प्लस y इज इक्वल टू 720 अँड हेन्स y is equal to 720 minus 450
50, and hence y is equal to here 0 12 5 गेले 7 5 270. x ची व्हॅल्यू पण काढली आहे आपण, 7 ची व्हॅल्यू पण या ठिकाणी काढली आहे, आणि म्हणून आपल्याला आन्सर लिहिता येते. अँड हेन्स द डेली वेज, हेन्स द डेली वेज ऑफ स्किल्ड वर्कर, जो स्किल्ड वर्कर आहे त्याचं डेली वेजेस इज इक्वल टू एक्स. एक्स मीन्स ₹450, and the daily wage of unskilled worker is equal to rupees, या ठिकाणी y means 270. This is the answer. Now 6th question star is given here. Now places A and B are 30 km apart and they are on a straight road. Hamid travels from A to B on bike. At the same time, Joseph starts from B on bike, travels towards A. They meet each other after 20 minutes. If Joseph would have started from B at the same time but in the opposite direction instead of towards A, Hamid would have caught him after 3 hours. Find the speed of Hamid and Joseph. Now answer, let the speed of Hamid and Joseph be x. Speed of Hamid is x and Joseph is y km/h respectively. When both travels in the same direction, एका डायरेक्शन मध्ये जर ते ट्रॅव्हल करत असेल तर डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय हमीद इज इक्वल टू, वी नो द डिस्टन्स इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, विच इज इक्वल टू x इंटू 20/60, विच इज इक्वल टू x/3 किलोमीटर, and Joseph travel y into 20/60, which is equal to y/3 kilometer. By the first condition, total distance is 30 kilometer, and hence this x/3 plus y/3 is equal to 30. याला जर सॉल्व केलं आपण 3 ने मल्टिप्लाय करून टाकलं तर x plus y is equal to 90 होते. दिस इज इक्वेशन 1. नाउ इन अपोजिट डायरेक्शन, म्हणजे सेकंड कंडिशनमध्ये अपोजिट कंडिशनमध्ये ते जर ट्रॅव्हल करत असेल तर हमी ट्रॅव्हल्स ही डिस्टन्स x into 3 and Joseph travels y into 3, means total distance is 30 kilometer, and hence 3x minus 3y is equal to 30, and hence 13 आपल्या या ठिकाणी 3 ने डिवाइड करून टाकलं तर x minus y is equal to 10. Now from equation 1 and 2 on solving we get x is equal to 50 and y is equal to 40, and hence the speed of Hamid is equal to 50 km/h and the speed of Joseph is equal to 40 km/h. Thank you from Sanjay Thakre.